ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आखिरकार 34 साल बाद सिक्ख्या नीति च वड्डा बदलाव किया गया ते नवीं सिक्ख्या नीति नूं कैबिनेट दे वल्लों मंजूरी दे दी गई, जिस दी हर पासे चर्चा भी हो रही है। हालांकि जमीनी पद्धर उत्ते इसका असर हौली हौली नजर आएगा, पर इस नूं 34 साल बाद एक वड्डा बदलाव जरूर कहा जा सकता है। जेकर पहली सिक्ख्या नीति की गल की जाए तो साल 1968 दे विच पहली सिक्ख्या नीति लियांदी गई। दूजी सिक्ख्या नीति 1986 दे विच आई ते फिर 1992 दे विच सिक्ख्या नीति दे विच सोध की गई। साल 2005 विच सोध किया गया ते 2009 दे विच राइट टू एजुकेशन एक्ट लियांदा गया। आखिरकार नवीं सिक्ख्या नीति दे विच किहड़े मुख बदलाव किए गए ने, तुहानूं इस तो भी वाकफ करवाउने आ। स्कूलों ते उच्च सिक्ख्या संस्थावां दे विच इक्को समय कई विषय पढ़ाए जा सकणगे। विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय चुन सकता है। विद्यार्थी 1 साल या 2 साल कोई कोर्स लैके छड़ सकेगा ते उसनूं डिग्री मिलेगी। 1 साल तो बाद सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल तो बाद एडवांस डिप्लोमा ते 3 साल तो बाद BA दी डिग्री मिलेगी। हुण विद्यार्थी नंबरां दे बोझ तो मुक्त होणगे। विद्यार्थियों के चौमुखी विकास ते फोकस किया जाएगा। 6वीं जमात तो इंटर्नशिप शुरू होगी। विद्यार्थियों नूं किताबी ज्ञान दे नाल-नाल वोकेशनल सिक्ख्या दित्ती जाएगी। नवीं सिक्ख्या नीति दे नाल विद्यक संस्थावां दी रूपरेखा बदलेगी। ग्रेजुएशन 4 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की होगी, जबकि MPhil नूं खत्म कर दिता गया है। ग्रेजुएशन दे विच एक तो वधेरे एंट्री ते एग्जिट पॉइंट होणगे। उच्च सिक्ख्या संस्थावां दे बोर्ड ऑफ गवर्नर दे वल्लों फैसले लए जाणगे। हुण कॉलेज ग्रेजुएशन दीआं डिग्रियां दे सकणगे। उच्च सिक्ख्या संस्थावां दे लई कौमी खोज फंड बनेगा। उत्थे ही हुण RTE एक्ट 12वीं तक लागू होवेगा। चौंतीस साल बाद सिक्ख्या नीति च वड्डे बदलाव तो बाद हुण इस बदलाव की चर्चा भी होने लगी है। कई सिक्ख्या माहर नवीं सिक्ख्या नीति का स्वागत कर रहे हैं। कईयां दे वल्लों शंके भी जाहिर किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के डायरैक्टर स्कूल ते उच्च सिक्ख्या रुबिंदरजीत बराड़ ने नवीं सिक्ख्या नीति का स्वागत करते हुए कहा कि सारा फोकस अज की डेट च साडा रोट लर्निंग ते सी। जिवें असीं पीसा च पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारा चेंज हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो साडियां रोजमर्रा दीयां चीज़ां ने, उन्हां दे नाल बच्चे दा इंटरस्ट क्रिएट किया जाएगा। नंबर सिस्टम तो असी बाहर निकलांगे। नंबरां दा जो बोर्ड दा प्रेशर है वो भी खत्म हो जाएगा। सारा फोकस जिहड़ा अज दी डेट च साडा रोट लर्निंग ते सी, जिवें असी पीज़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल चेंज हो जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो साढ़े रोज़मर्रा दी चीज़ां ने, उहदे नाल बच्चे दा इंटरस्ट क्रिएट किया जाएगा। और नंबर सिस्टम तो असी बाहर निकलांगे। नंबरां दी जो प्रेशर है बोर्ड सिस्टम का है वो खत्म हो जाएगा। स्कूलों का पूरा मुलांकन सिस्टम बदलिया जाएगा। विद्यार्थी खुद नूं इवैल्यूएट करनगे, उन्हां दे सहपाठी उन्हां नूं इवैल्यूएट करनगे ते उन्हां दे टीचर्स उन्हां नूं इवैल्यूएट करनगे। सारा साल ये मुलांकन इसे तरह जारी रहेगा। CBSE भी पहला इस किस्म का एक सिस्टम लैके आया सी, लेकिन बाद दे विच फिर तो बोर्ड प्रीखियावां शुरू करा दित्तियां गईयां। इस दे विच की खामियां रहीआं ते नवां जिहड़ा सिस्टम लिआंदा जा रहा है उस दे विच की तब्दीलियां होणगियां, की ये सिस्टम कारगर साबित होवेगा, ये तां समां ही दसेगा।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ। कई स्कूलों ने ਉਹਦਾ मतलब गलत इस्तेमाल किया और बच्चों ने बड़ा 10 परसेंटाइल 100% तक नंबर आते रहे, फिर कंपीटिटिव स्पिरिट खत्म हो गई तो बोर्ड में दोबारा लागू किया गया। हम जो प्रेजेंट सिस्टम है वो बोर्ड रहेगा, पर बोर्ड का प्रैशर नहीं रहेगा और निचले लैवल से 3rd और 5th और 8th के विच भी एग्जाम होएगा। असी उसकी प्रोग्रेस जी है प्री नर्सरी तो लैके +2 तक वो सिर्फ प्रोग्रेस में असी मैप करना, ना कि वो स्कोर्स में मैच करना। ये मेजर जो डिफरेंस होएगा जिवें बाहरले देशों च। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਫਰੀडम है ना बच्चे को, मैनू ये स्टैप ठीक लगता है कि मान लो कि मैं एक कोर्स च पै गया, मैनू लगता कि मैं नहीं इस जा सकता, तो लेट मी कम आउट ऑफ इट। तो पर ये नाल मैनू ये जरूर देखना पएगा कि फिर मैं जो सर्टिफिकेट कोर्स करके या 2 साल बाद एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स करके या 3 साल बाद मैं डिग्री करके मैं जो भी सीखिया है वो मैं ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ कोई मैनू मार्केट एम्प्लॉयबिलिटी मेरी है। लेकिन साडा ਜਿਹੜਾ 4 ईयर ਦਾ प्रोग्राम ਦਾ एक्सपीरियंस ਦਿੱਲੀ यूनिवर्सिटी ਦਾ ਜਿਵੇਂ लागू ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ 100% ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। स्टेट का रोल काफ़ी घट जाएगा, ख़त्म नहीं होएगा, उन नाम के वास्ते तो रहेगा, लेकिन जड़ा मतलब जिन्हों आप कहने सबसटैंशियल जो असली जो कंट्रोल है वो सेंटर दे कोल होएगा। एक्चुअली इस पॉलिसी की एक प्रॉब्लम ही है कि सेंट्रलाइजेशन वाल बहुत ज़्यादा इन्हों का रुझान है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिहड़ी टेस्ट लेगी हर तरह की एडमिशन वास्ते, और वो सेंट्रल टेस्ट होएगा और ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।